नमस्कार बंधुगण एफिशिएंसी रहस्य जानतु एवं सिलेक्शन पक्का करंतु। यही सीरीज 21तम प्रश्न को देखा। एठी कौन अच्छी जड़े पुरुष जड़े महिला एवं जड़े बालक मिसी एक काम को 6 दिन रे शेष करती। जदि पुरुष एवं महिला पृथक भावे से काम को यथाक्रमे 10 दिन 24 दिन रे शेष करें तेबे बालक जनक एकाकी से काम को केते दिन रे शेष करेंगे। यहीटा प्रश्न देखंतु। सठिक उत्तरटी को बाहर करिवार गोटे मात्र ट्रिक सेटा हला एलसीएम मेथड को नेबे। एठी कौन अच्छी 6 10 एवं 24 6 10 एवं 24 एलसीएम केते हेबो। यहाँ को बाहर कले हेबो केते 120 धरी नियंतु। मोट काम 120 यूनिट। प्रत्येक दक्षता एफिशिएंसी एवं बाहर करंतु। कहार पुरुष महिला प्लस जो बालक समस्तंकर एक दिनर काम जदि आपण बाहर करेंगे कौन हम 120 विभक्त 6 सेटा है 6 दूनी 12 शून्य सेटा है 20 यूनिट। एबे पुरुषर दिनकर काम बाहर करंतु। पुरुषर एक दिनर काम कौन हम ये 120 विभक्त 10 10 के 10 ये 10 के 10 ये 10 10 दूनी 20 यहाँ है 12 यूनिट। महिलार एक दिन काम को बाहर करंतु केते हम 120 विभक्त 24 24 पंचा यहाँ है 5 यूनिट। बालकर दक्षता बाहर करंतु। एबे बालकर दक्षता बालकर एफिशिएंसी बा कार्य करिवार शक्ति बा दक्षता स्पीड केते सेटा है 20 माइनस ये है 12 जोग 5 यहाँ 20 रु जदि 12 को 5 मिसावा के 17 तो 20 रु 17 विजय करंतु सेटा है 3। बालक को लगी समय बाहर करते एबे बालक को लगी समय काम करने को बालक को केते समय लगिला। बालक को लगी समय यहाँ केते 120 विभक्त 3 3 4 12 4 यहाँ शून्य केते 40 यहाँ आपणकर उत्तर आसब। को ऑप्शन अच्छी देखंतु सी ऑप्शन टी आपणकर उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न टी जा बंधुगण देखो एलसीएम बाहर करने सहज उपाय सबुठार बड़ संख्या ये 24 गुणित मल्टीप्लाई को मन मन हिसाब करूँ 24 28 72 96 120 जो संख्या बाकी दुईटी संख्या ये 6 और 10 द्वारा संपूर्ण भाव कटिज सहीटा ही एलसीएम हम एठार 120 हूँ सही संख्या मन मन हिसाब करेंगे। तापर देखु ये प्रश्नटी यहाँ है 22 नंबर कौन अच्छी जड़े पुरुष किंबा 2 जन महिला किंबा 3 जन बालक एक काम को 88 दिन रे शेष कर पारती। जड़े पुरुष जड़े महिला एवं जड़े बालक मिसी से काम को केते दिन रे शेष करेंगे। यहीटा आम्भे कौन देखुछुँ एफिशिएंसी जादू। एफिशिएंसी को जानीगले ता अर्थ सबकिछि सबु प्रश्न समाधान आपण करें। एठी कौन अच्छी देखंतु एठी 1 मैन 2 वुमेन और 3 बॉयज यहाँ एवं एफिशिएंसी नतु मैन केते 6 वुमेन केते 3 बॉयज केते 2 यहाँ जो करंतु 6 3 2 यहाँ है 6 3 9 2 11 यूनिट। यहाँ बाहर मोट काम केते मोट काम देखंतु एठी
ଛଅ ଗୁଣନ କେତେ ହେବ 88, ସେଇଟା ହେଲା 528। 6ଟା 48 8, 6ଟା 48 ଆଉ 4 52, 528। ଦିନ କେତେ ଲାଗିବ? ଦିନ ଯଦି ଦିନକୁ ଦେଖିବେ, ଏଇ ଦିନ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏଠି 528 ବିଭକ୍ତ 11 କରନ୍ତୁ। 11 ଚଉଁ 44, 11 ଅଷ୍ଟା 88, ଏଇଟା ହେଲା 48 ଦିନ। କେଉଁ ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ବନ୍ଧୁଗଣ? ଏଇଟା ସି ଅପସନ୍ଟି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ ଅଛି? 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରେସିଓ ମେଥଡ଼। ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ରେସିଓ ମେଥଡ଼ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଉ ଶୀଘ୍ର ବାହାରିବ। ରେସିଓ ମେଥଡ଼ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ମେନ୍ ଓମେନ୍ ଏବଂ ବଏଜର ରେସିଓ ନିଅନ୍ତୁ କେତେ? 6 3 2। ଏଇଟା ସମୁଦାୟ ଏଫିସିଏନ୍ସି କେତେ? 6 3 2ର ସମୁଦାୟ ହେଲା 11। ଏବେ 88 ଗୁଣନ କେତେ? 6 ବିଭକ୍ତ 11, 11 ଅଷ୍ଟା 88, 848 ବାହାରିଲା। ଏଇଟା ଆଉ ଶୀଘ୍ର ବାହାରିବ। ସି ଅପସନ୍ଟି ଠିକ୍ ଅଛି ସେଇର ବୟସର। ଏବେ 23 ନମ୍ବରକୁ ଦେଖିବା। ଏଇ ନମ୍ବରଟିକୁ ଦେଖିବା। ଏଇଠି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ନମ୍ବରଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। 23 ନମ୍ବର ଯଦି 12 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏଇଠି କ'ଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି 12 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି 8 ଘଣ୍ଟା କାମ କରି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ 10 ଦିନରେ ଶେଷ କରନ୍ତି, ତେବେ 16 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି 7 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ଘଣ୍ଟା କାମ କରି ସେହି ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ନେବେ? ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଇଠି ଆପଣ କେଉଁ ଫର୍ମୁଲାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ? ଏଠି ନେବେ ଆପଣ M1 ଇଣ୍ଟୁ H2 ଇଣ୍ଟୁ D1 MDH ଫର୍ମୁଲାକୁ ନେବେ। ଏଇଠି ସେଇ ଏକା କଥା, M2 H2 D2 ଏ ଫର୍ମୁଲାଟି। ଏଇଠି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି 12 ଗୁଣନ 8 ଗୁଣନ 10, ଏଇଠି କ'ଣ ହେଲା 16 ଗୁଣନ 7.5, ଏଇଟା 7.5 ଗୁଣନ D2 ଏଇଟା କଲେ Dରେ ବାହାରିଲା D2। ଏଇଠି କ'ଣ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ହେଲା କେତେ? 12 × 96 କି 96, ଏଇଠି ହେଲା 960, ଏଇଠି ହେଲା କେତେ? ଏଇଠି ଯଦି ଗୁଣନ କରିବେ 7.5 16 କେତେ ହେବ? 120। ତାହେଲେ D2 କେତେ ବାହାରିବ? ଏଠି 960 ବିଭକ୍ତ 120, ଏଇଟା ହେଲା କେତେ? 0 0 କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। 12 ଅଷ୍ଟା 96, 8 ଦିନ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ବାହାରିବ। କେଉଁଠି ଅଛି? ଡି ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଡି ଅପସନ୍ଟି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଟେ। ଆପଣ ସିଧା ସର୍ଟକଟ୍ ମେଥଡ଼ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସିଧା କ'ଣ ସେଇଟା? ଏଇଠି ପାଇଲେ କ'ଣ? D2 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ କେତେ? 12 ଗୁଣନ 8 ଗୁଣନ 10 ବିଭକ୍ତ 16 ଗୁଣନ 7.5, ଏଇଟା ହେଲା କେତେ? 960, ଏଇଟା ହେଲା 120। 0 0 କାଟିଲେ 12 ଅଷ୍ଟା 96 କଲେ 8 ଉତ୍ତର। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କରିବେ ସେତେ ଭଲ। 24 ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖନ୍ତି ବନ୍ଧୁଗଣ। ଏ ଏକ ଜମିର 2/5 ଭାଗକୁ 6 ଦିନରେ ଚାଷ କରିପାରେ। ବି ସେହି ସମାନ ଜମିର 1/3 ଭାଗକୁ 10 ଦିନରେ ଚାଷ କରିପାରେ। ଦୁହେଁ ମିଶି ଏକାଠି କାମ କଲେ ସେହି ଜମିର 4/5 ଭାଗକୁ କେତେ ଦିନରେ ଚାଷ କରିପାରିବେ? ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ। ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ କ'ଣ? ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ସର୍ଟକଟ୍ ମେଥଡ଼ରେ ବି ବାହାର କରିପାରିବେ। ଏର 1 ଦିନର କାମ, ଏର 1 ଦିନର ଡେର କାମ କେତେ? କାମ ସେଇଟା ହେଲା କେତେ? 2/5 ବିଭକ୍ତ 6, ଏଇଟା ତାହେଲେ କେତେ ହେବ? ଏଇଟା ହେଲା 1/15। ଏଇଟା ବିର 1 ଦିନର କାମ ନିଅନ୍ତୁ। ବିର 1 ଦିନର କାମ କେତେ? 1/3 ବିଭକ୍ତ 10, ସେଇଟା ହେଲା 1/30। ଦୁହେଁ ମିଶି କ'ଣ କରିବେ? ଏଇଠି ଯୋଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ। 1/15 1/30, ସେଇଟା ହେଲା କେତେ? ସେଇଟା ହେଲା 1/15 ଯୋଗ 1/30, ସେଇଟା ହେଲା କେତେ? 3/30।
তাহলে ছোট কলে କ'ଣ ହେବ 3 10 30 এইটা এক বিয়োତକ କେତେ 10 এইটা ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଦିନରେ ଏକ ବିୟୋତକ 10 କାମ କରନ୍ତି। ଏବେ 4 ବିୟୋତକ 5 କାମ ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ? ଏହା ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ? 4 ବିୟୋତକ 5 ହରଣ 1 ବିୟୋତକ 10 ସେଇଠି ହେଲା 4 ବିୟୋତକ 5 ଗୁଣନ 10 ଏଇଟା କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ହେବ? 4 10 ସେଇଟା ହେଲା 40 ବିୟୋତକ 5 5 ଅଷ୍ଟା 40 ଏଇଟା 8 ଦିନ ଲାଗିବ। ଠିକ୍ କଥା। କେଉଁଠି କେଉଁ ଅବସରରେ ଅଛି 8 ଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆପଣ ସିଧା ଟ୍ରିକ୍ କରିବେ, ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ ବି କରିପାରନ୍ତି। ଏଠି ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ ଯେଉଁଟା ଜଲ୍ଦି ବାହାରିବ, ସିଧା ସର୍ଟକଟ୍। ଏ କେତେ ନେବେ? ଏ ବିୟୋତକ 15 ବି କେତେ ନେଲେ? ଏ ବିୟୋତକ 30 ହଁ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି କେତେ ବାହାରିଲା? ଏଇଟା ଏ ବିୟୋତକ 10 ଏବେ 4 ବିୟୋତକ 5 ଗୁଣନ 10 ଏଇଟା ତ 4 10 ଏଇଟା କେତେ 40 ବିୟୋତକ 5 5 ଅଷ୍ଟା 40 8 ଦିନ ବାହାରିଲା। ଏଇ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କରିବେ ସେତେ ଭଲ। 25 ନମ୍ବରଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି 28 ଜଣ ପୁରୁଷ ଏକ ସପ୍ତାହରେ କୌଣସି କାମର 7 ବିଭକ୍ତ 8 ଅଂଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଅବଶିଷ୍ଟ କାମକୁ ଆଉ ଏକ ସପ୍ତାହରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଜଣ ପୁରୁଷ ନିୟୋଜିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଆପଣ କେଉଁ ଫର୍ମୁଲାଟି ନେବେ? ସେହି MD ଫର୍ମୁଲା ନିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ? M1 ଇଣ୍ଟୁ D1 ଡିଭାଇଡ଼େଡ଼ କ'ଣ ହେବ? ଏଠି W1 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେବ? ଏଠି M2 ଇଣ୍ଟୁ D2 ଡିଭାଇଡ଼େଡ଼ W2 ଏଇଟା M1 କେତେ ହେଇଛି? 28 କ'ଣ ହେବ? M1 28 ଜଣ ପୁରୁଷ, D1 1 ସପ୍ତାହ ଏଇଠି, ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ? D1 W1 ବାହାର କଲେ 7 ଡିଭାଇଡ଼େଡ଼ 8 ହେବ। ଏଇଟା ତ 7 ଡିଭାଇଡ଼େଡ଼ 8 ଏଇଠି ଲେଖନ୍ତୁ। 8 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ କେତେ? ଏଇଟା M2 ଏଇଠି କ'ଣ? W2 କେତେ? 1 ମାଇନସ୍ 7 ଡିଭାଇଡ଼େଡ଼ 8 ସେ କେତେ ବାହାରିବ? 1 ଡିଭାଇଡ଼େଡ଼ 8 1 ଡିଭାଇଡ଼େଡ଼ 8 କରନ୍ତୁ। ଏଇଟାକୁ ସମାଧାନ ଯଦି କରିବେ କେତେ ହେବ? 28 ଗୁଣ ଏଇଠି କରନ୍ତୁ। ଏଇଠି ହେଲା 28 ଗୁଣନ 8 ବିୟୋତକ 7 ସମାନ ହେଲା M2 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ M2 ଇଣ୍ଟୁ 8 ଏଇଟା। ତାହେଲେ 7 ଚଉଁ କରନ୍ତୁ 28 ଏଠି 4 ଗୁଣନ 8 ଏଠି M2 ଇଣ୍ଟୁ 8 ଏଇଟା 8 ଚଉଁ କେତେ? ଏଇଟା 32 ଏଇଟା ହେବ 32 ବାହାରିଲା। 32 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ M2 ଇଣ୍ଟୁ 8 M2 ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଏଇଠି M2 32 ବିୟୋତକ 8 କେତେ ବାହାରିବ? 8 ଚଉଁ 32 4 ଆପଣ କେଉଁ ଅପସନ୍ରେ ଅଛି? ସି ଅପସନ୍ରେ ଅଛି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାଥ୍ ବି କରିପାରିବେ। ନୋ ପେନ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼। ଏହାକୁ ଆପଣ ମାତ୍ର 5 ସେକେଣ୍ଡରେ ମନେ ମନେ ହିସାବ କରିପାରିବେ। ମୋଟ କାମକୁ କ'ଣ ନେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଟ କାମକୁ ନେଲେ ମୋଟ କାମ କେତେ ନେଲେ? 8 ଭାଗ ନେଲେ। 8 ଭାଗ ବୋଲି ଧରନ୍ତୁ 7 ଭାଗ କାମ କରନ୍ତି। 7 ଭାଗ କାମ କରନ୍ତି କେତେ? 7 ଭାଗ କାମ କରନ୍ତି 28 ଜଣ ଲୋକ। ତାହେଲେ ଅବଶିଷ୍ଟ କାମ କେତେ? 8 ବିଯୋଗ 7 ସମାନ 1 ଭାଗ ରହିଲା। 1 ଭାଗ ତେଣୁ 1 ଭାଗ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ କ'ଣ? 1 ଇଣ୍ଟୁ 4 ସେଇଟା ହେଲେ କେତେ? 4 ଜଣ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ କରିପାରିବେ। 24 ନମ୍ବରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି ଏଠି। 26 ନମ୍ବରଟି କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ। ସୁନୀଲ ଏକ କାମକୁ 4 ଦିନରେ ଶେଷ କରେ। ଏଇଠି ଅଛି ସୁନୀଲ ଏକ କାମକୁ 4 ଦିନରେ ଶେଷ କରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଦିନେଶ ସେହି କାମକୁ 6 ଦିନରେ ଶେଷ କରେ। ରମେଶ ସୁନୀଲ ତୁଳନାରେ 1 ଏ ବିଭକ୍ତ 2 ଗୁଣ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାମ କରେ। ଯଦି 3 ଜଣ ଯାକ ମିଶି କାମ କରିବେ, ତେବେ ସେହି କାମଟି କେତେ ଦିନରେ ଶେଷ ହେବ? ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଏଲ୍ସିଏମ୍ ପଦ୍ଧତିରେ କରିପାରିବେ। ସୁନୀଲ 4 ଦିନ, ଦିନେଶ କେତେ? ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନୀଲ 4 ଦିନ, ଦିନେଶ 6 ଦିନ। 4 ଓ 6ର ଏଲ୍ସିଏମ୍ କେତେ? 4 ଏବଂ 6ର ଏଲ୍ସିଏମ୍ ନେବେ। ସେଇଟା ହେଲା କେତେ? 12 ୟୁନିଟ୍।
12 यूनिट एटा एफिशिएंसी केते सुनील एफिशिएंसी बाहर करंतु सुनील एफिशिएंसी बाहर करंतु कार्य करिवार स्पीड बाहर करंतु एटा सेटा 12 विहत केते 4 4 3 12 एटा 3 हैला 3 यूनिट पर डे एटा दिनेश रो केते बारिबो दिनेश रो एफिशिएंसी केते बारिबो 12 विहतक केते 6 6 दुनिया 12 एटा 2 यूनिट हाँ पर डे एटा बाहरिला रमेश रो एफिशिएंसी बाहर करंतु रमेश रो एफिशिएंसी कार्य करिवार स्पीड केते एटा हैला केते शून्य तुलन में 1.1 बा 3 विभक्तक 2 गुण द्रुत गति काम करे तेणु कौन हम 3 गुणन 3 विभक्तक 2 से 4.5 यूनिट पर डे एटा टोटल टाइम केते नेब एबे टोटल टाइम केते नेबे से माने टोटल टाइम देखंतु कौन ता फॉर्मूलाटी कौन टोटल वर्क जेते काम अच्छे सबुतक टोटल वर्क डिवाइडेड कौन टोटल एफिशिएंसी कार्य करिवार स्पीड एफिशिएंसी एटा एटी है कति केते 12 विहतक 9.5 एटा कले दशमिक को हटातु दशमिक कले से 120 हम 120 विहतक केते 95 एटा को छोट कर दियंतु 6 को छोट कर दियंतु 5 दूनी 10 5 20 एटी 5 काटी दियंतु एटा 5 दूनी 10 5 20 है एटा एटा केते 24 हाँ 5 के 5 एटी 4 5 9 45 एटा 19 24 विहत केते 19 या जदि 24 को हरण करेंगे 19 केते हम 1.5 19 एटा आपणकर उत्तर कौटी अच्छे 1.5 19 देखु हाँ यहाँ डी ऑप्शन टी आपणकर उत्तर है नेक्स्ट प्रश्न टी को बंधुगण देखंतु प्रत्येक प्रश्न आपणक पई इम्पोर्टेंट जदि गोटे भी प्रश्न गोटा गोटा प्रश्न को भल कर चली आग को चलिए ताहले सिलेक्शन आपणकर पक्का 27 नंबर टी को देखंतु कौन अच्छी ए गोटे काम को 6 दिन शेष करें बी रो कार्य दक्षता ए ठारू 25% अधिक 25% अधिक बी एकाकी से कामटी को शेष करने केते दिन समय नेब एटा है प्रश्न देखंतु मनकर ए रो कार्य दक्षता को नेबे ए रो एफिशिएंसी आपन नेबे सेटा है 100% ताहले बी रो कार्य दक्षता केते हेबो बी रो एफिशिएंसी केते हेबो 25% अधिक तेणु ताहा हेबो केते 125% कार्य दक्षता एवं समय मध्य विपरीत संपर्क थाए यह आम जानू ताहले कौन हम ये ए इंटू ए इजिकल टू बी इंटू बी एटा ने ताहले 100 गुणन 6 ये है केते 125 गुणन बी एटा एबे बी बाहर करंतु बी बाहर कले केते हम यहाँ 100 को 6 गुणिले 600 सेठी अच्छी केते 125 बृहतक 125 है 600 को 125 करंतु 25 पंचा करंतु 125 सेटा 24 ताहले 24 बृहतक केते है यहाँ 5 24 को जदि 5 रे हरण करेंगे केते बाहर 4.4 5 एटा उत्तर को ऑप्शन रे अच्छी एटा ए ऑप्शन रे अच्छी नेक्स्ट प्रश्न टी को बंधुगण 18 नंबर प्रश्न देखंतु गोटाए प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट आम जीवन को यह गढ़ी चलो से ध्यान देवे 3 मासरे एक रेल लाइन बिछाइबा 3 मासरे एक रेल लाइन बिछाइबा 75 जन श्रमिक को नियुक्त करा जाइछे किछि जरुरीकालीन परिस्थिति जगू यही काम को 18 दिन मध्य शेष करने को पड़ो तेबे निर्धारित समय रे कामटी को संपूर्ण करने आउ केते जन अधिक श्रमिक को नियुक्त करने को पड़ो
କେଉଁ ଟ୍ରିକ୍ଟି ନେବେ ସେଇ ଏହିପରି ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଆମେ M1D1 = M2D2 ସୂତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏଇଠି କ'ଣ M1 × D1 = M2 × D2କୁ ନେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ M1 କେତେ 75 ଜଣ, ହଁ D1 କେତେ 90, M2 କେତେ ଜଣା ନାହିଁ, D2 କେତେ 18। ଏଇଟା ଆପଣ କରନ୍ତୁ M2 ଏଇଠି କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା କଲେ M2 ବାହାର କଲେ କେତେ ହେବ ଏଠି 75 × 90, ଏଇଟା ହୁଏତ କେତେ 18, ଦେଖନ୍ତୁ 18। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ 18 ପଞ୍ଚା ଏଠି ପଞ୍ଚା ହେଲା ଏଠି 90, 75 ପଞ୍ଚା 75କୁ 5ରେ ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେବ 375। ଏଇଟା ତ 375 ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ବାହାରିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ପଚାରିଛି ତରବରିଆ ମୋଟେ ହେବେନି, ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଶେଷ ଯାଏ ପଢ଼ିବେ। ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି ଆଉ କେତେ ଜଣ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ ଦରକାର, ଏଇଟା ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ଏଇଠି 375 ମାଇନସ୍ କେତେ ହେବ 75, ମାଇନସ୍ କରନ୍ତୁ, ବିଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ହେଲା 375ରୁ 75 ଗଲେ 300, ଏଇଟା 300 ଜଣ ଅଧିକ ଦରକାର। କେଉଁ ଅପସନ୍ ଅଛି ଏ ଅପସନ୍ରେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଟିକେ ଯିବା ବନ୍ଧୁଗଣ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କେତେ 29। କ'ଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି 80 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୈନିକ 6 ଘଣ୍ଟା କାମ କରି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ 16 ଦିନରେ ଶେଷ କରିପାରନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ 15 ଦିନରେ କେତେ ଦିନରେ 15 ଦିନରେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ 64 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦୈନିକ କେତେ ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା এই ଫର୍ମୁଲାକୁ ନିଅନ୍ତୁ M1D1H1 = M2D2H2, এইটা ঠিক ହେବ। ଏ ଫର୍ମୁଲାକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ କାମ ସମାନ ଥାଏ କେବଳ ଏହି ଲାଇନ୍କୁ ମନେ ରଖିବେ, କେଉଁଟା ସେଇଟା M1D1H1 = କ'ଣ M2D2H2, এইଟା MDH ଫର୍ମୁଲାକୁ ୟାଦ କରିବେ, ମସଲା ଆସିବ ଏଠି। କ'ଣ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି, ଏଠି 80 ଗୁଣନ କେତେ ହେବ 16 ଗୁଣନ 6, ଏଇଟା ଏଇ ଆଡ଼କୁ ଆଣନ୍ତୁ, କ'ଣ ହେବ ଏଠି ଏଇଟା ହେଲା 64 ଗୁଣନ 15 ଗୁଣନ କେତେ H2, ଏଇଟା ଏବେ କଟାକଟି କଲେ କ'ଣ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ, 16କୁ 64 କାଟନ୍ତୁ, 16 4, ଏଇଟା 4 ହେଲା, ଏଇଟା କେତେ 4 64। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ଏହି 80ଟିକୁ ଏବେ 4 କାଟନ୍ତୁ, 4 2 8 0 20। ଏବେ ଏଇଠି କ'ଣ ରହିଲା ଏପଟରେ ରହିଲା ବାମ ପଟେ 20 ଗୁଣନ କେତେ 6, ଡାହାଣ ପଟେ କ'ଣ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର 15 ଗୁଣନ H2, ଏଇଟା ଏବେ ଏହି 15 ଏବଂ 20କୁ କାଟନ୍ତୁ, 15 ଏବଂ 20କୁ 5ରେ କାଟନ୍ତୁ, 5 3 15, ଏଇଟା 5 4 20, ଏଇଟା 6କୁ 3ରେ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ, 3 2 6, ଏଇଠି କ'ଣ ହେଲା H2 କେତେ ବାହାରିବ, H2 ବାହାରିଲା 4 ଗୁଣନ 2, ଏଇଟା ହେଲା 8 ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର। କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, 8 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିବ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଟିକେ ଯିବା ବନ୍ଧୁଗଣ। 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଏକ ସଂଖ୍ୟକ ପୁରୁଷ ଏକ କାମକୁ 30 ଦିନରେ ଶେଷ କରିପାରିବେ। ଯଦି ସେଠାରେ 6 ଜଣ ଅଧିକ ପୁରୁଷ ଥାନ୍ତେ, ତେବେ କାମଟି 10 ଦିନ କମରେ ଶେଷ ହୋଇପାରନ୍ତା। ତେବେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅରିଜିନାଲ ନମ୍ବର କେତେ ବା ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି। ଆପଣ ଏଠି ରେସିଓ ମେଥଡ଼କୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଶୀଘ୍ର କରିପାରିବେ। କେଉଁଟା ରେସିଓ ମେଥଡ଼କୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଦିନର ଅନୁପାତ ପୂର୍ବରୁ 30 ଦିନ ଲାଗୁଥିଲା, ଏବେ 10 ଦିନରେ କାମ ଶେଷ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ 20 ଦିନ ଲାଗୁଛି। ତ ଡେଜ୍ କେତେ ବାହାରିବ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଡେଜ୍ କେତେ ବାହାରିବ ଏଠି 30 ଅନୁପାତ 20, ଛୋଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟାକୁ 0 କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ, 3 ଅନୁପାତ 2, ଏଇଟା ବାହାରିଲା।
ପୁରୁଷଙ୍କ ଅନୁପାତ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଦିନ ଏବଂ ପୁରୁଷଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପରସ୍ପର ଓଲଟା ହୁଅନ୍ତି। ତାହେଲେ ମେନ୍ ଏଇଠି ମେନ୍ କେତେ ବାହାରିବ ତା ଓଲଟା କରନ୍ତୁ। 2କୁ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ, 3କୁ ପଛକୁ, 2:3 ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନୁପାତ ପୁରୁଷଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ୟୁନିଟ୍ ବଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନରେ 6 ଜଣ ପୁରୁଷ ଅଧିକ ହେଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେବ ବନ୍ଧୁଗଣ? ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ହେବ? ସଂଖ୍ୟା ଏବେ କେତେ? 2 ଗୁଣନ 6। ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେବ 212। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଟେ। କେଉଁ ଅପସନ୍ରେ ଅଛି? ଏଇଟା।